साहब आपां शायद कल ही गल की सी डॉक्टर कफील बड़ा ना है जी, बड़ी चर्चा दे विच आ ते तुसीं कल कहा सी 200 दिन हो गए उन्होंने जेल दे विच आ, पर उन्हें हुण एक गल कही कहंदा राज धर्म निभाउण दी बजाय यूपी दा राजा बाल हट कर रहा की है जी, पूरी जानकारी है। देखो डॉक्टर कफील खान नौजवान डॉक्टर है, जिद्दा वड्डा उहदा नां है, उम्र उहदी उहदी वड्डी नहीं जी, नां दे मुकाबले उहदी उम्र छोटी है, लेकिन छोटी उम्र दे विच ही जिहड़े उन्हें करिश्मे दिखाए है, जिहड़ी उन्हें प्रतिबद्धता दिखाई है विचारधारक तौर ते देश की एकता ते अखंडता वास्ते जी, वो समझते हैं आपां कि उहदी उम्र दे नालों बहुत वड्डी है। अज दुनिया का कोई हिस्सा नहीं जिथे डॉक्टर कफील दीयां गल्लां ना होंदियां होण। डॉक्टर कफील ने 2016 दे विच नौकरी ज्वाइन की सी जी, और पीडीआर हॉस्पिटल दे विच वो बच्चों के डॉक्टर के तौर पर काम कर लग पिया सी। उस बंदे ने बहुत वधिया तरीके दे नाल आपां कल भी जिक्र कीता सी बच्चों दीयां जानां बचाईयां जी, लेकिन जिहड़ी उहदी महिमा सी, जिहड़ी उहदी प्रशंसा सी लोकां वल्लों हो रही, उस सरकार नूं हजम नहीं सी हो रही जी, उस बंदे नूं एक जिहड़ा बचाउण वाला बंदा सी बच्चों नूं, जिहने बचाउण लई सिरतोड़ यतन कीते, उहनूं कातल बना के पेश कीता ते उहनूं फड़ के जेल सुੱਟਤਾ सी। उहनूं अदालत ने भी क्लीन चिट दे दित्ती ते महकमाना इनकुआरी दे विच भी उहनूं क्लीन चिट दे दित्ती सी जी। इहदे बावजूद भी उहदा खैड़ा नहीं सी छुट्टिया। लगभग 200 दिन जेल दे विच रहा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की हदायत के उत्ते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उहदे केस की सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट वालों ये डायरेक्शन देन ते कि 15 दिनों के विच केस का फैसला किया जाए। जी लेटेस्ट डायरेक्शन सी सुप्रीम कोर्ट की उहदे 15 दिनों का समा दिता गया सी ते 15 दिनों के समय दे विच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसका फैसला करता। जिस बेंच ने फैसला किया उस बेंच की अगवाई चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट कर रहा सी। उन्होंने बड़े साफ शब्दों के विच लिख दिता कि जिस कानून के तहत तुसीं इहनूं गिरफ्तार किया NSA के तहत वो इहदे ते लग ही नहीं सकता, क्योंकि इहने कोई गुनाह किया ही नहीं। उसकी जिहड़ी तकरीर है, तकरीर का एक एक लफ्ज पढ़ के और सारी की सारी तकरीर है जिहड़ी जजमेंट दे विच लिख के जज साहिबान ने साबित किया है कि इस बंदे ने देश को तोड़न की बजाय देश को जोड़न की गल की है। इहने भाईचारक एकता जिहड़ी है वो कायम रखने वास्ते लोगों को प्रेरिया है। जिहड़ियां ने गल्लां कीतियां, इहने भुखमरी की गल की है, इहने अनपढ़ता की गल की है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी दे विच जिहड़ा इहने भाषण दिता सी, छोटे छोटे बच्चे क्यों मरदे हैं सेहत सेवावां तो बगैर, इहने वो गल की है। सेहत सेवावां की भारत विच स्थिति की है, ये गल की है। इस बंदे ने इन्हां सारे फ्रंटां दे उत्ते फेल होने की वजह कारण सरकार नूं क्रिटिसाइज किया है और सरकार वो क्रिटिसाइज है जिहड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकती। सरकार नूं क्रिटिसाइज करना देश द्रोही नहीं हो सकता, ये हर बंदे का संविधानक हक है, लेकिन ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ द्रोही का केस ला के ਇਹਨੂੰ अंदर बंद किया, ਇਹਨੂੰ तुरंत रिहा किया जाए। ये हुक्म इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया सी। पर इस हुक्म के उत्ते हालांकि हुक्म बहुत अर्ली पहुंच गया सी जेल दे विच, पर जेल अधिकारियों ने बहुत टाइम लाता डॉक्टर कफील नूं रिहा करने। एक स्टेज तक यह भी आ गई सी कि जो कुछ TV चैनलों ने एक खबर चलाती सी, न्यूज एजेंसियां ने खबर चलाती सी कि शायद उन्होंने रिहा ना किया जाए, जिवें पहला उन्होंने जमानत मिलने के बावजूद जमानत नहीं सी दी गई, जमानत रिहा नहीं सी किया गया। 3-4 दिन उन्होंने गैर कानूनी हिरासत रखा सी ते फिर उसे NSA लाता। ठीक उस तरह NSA फिर लग सकता है। खैर लेट नाइट शाम तक डॉक्टर कफील नूं रिहा कर दिता। रिहा हुंदे सार वो जो बाहर निकले, उसकी शक्ल देखने वाली है, उसकी हालत देखने वाली है, बंदे की हालत की सी। ਉਹਦੇ ਵਾਲ बुरी तरह बधे हुए है, दाढ़ी उसकी बधी हुई है, वो बोल रहा है, वो दलेरी नाल बोल रहा है, लेकिन ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਾਸੀ भी झलकती है, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक पीड़ा एक दर्द भी झलकदा है। और वो बोलदਿਆਂ फिर दसदा कि मेरे नाल की हुई। पहली गल तो उन्हें कहा कि मैं यूपी की STF का धन्यवाद करदा, क्योंकि जदों मैनू गिरफ्तार किया सी बंबई तो लैके मैनू अलीगढ़ तक लिया गया और मैं इस करके धन्यवाद करदा कि राह दे विच मेरा इनकाउंटर नहीं किया।
ਸੰਭਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਪਾਗਲਪਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੱਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਫੀਲ ਖਾਨ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। 65 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਹਾਲਤ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤ। ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 150 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ 150 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਾਇਲਟ ਹੈ, ਔਰ ਟਾਇਲਟ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਲੱਕੜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਥਾਲੀਆਂ ਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਬੰਦਾ ਹੋਊ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ? ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰੋਗੇ? ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, 200 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕ ਨੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਲ ਹੱਥ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੈਂ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ 2007 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਦਫਾ 44 ਲਾਤੀ ਸੀ, ਬੰਦਸ਼ ਲਾਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ ਜੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਜੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਸ਼ਾਂ, ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਦਫਾ 44 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਫੜ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ 11 ਦਿਨ ਰਿਹਾ
11 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ 11 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਉਹ ਸੋਮਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਤੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਲ ਪਰਲ ਹੰਝੂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਮਹੋਦਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ 25,000 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ। 25,000 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੋਰਖਪੁਰ ਤੋਂ MP ਬਣਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ 50,000 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ 1.5 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਤਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਛੱਡਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਨਿਆਸ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਸੰਨਿਆਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਸਪੀਕਰ ਸੋਮਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋਗੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੋ। ਔਰ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਡਲਟ ਹੋਵੇ, ਬਾਲਗ ਹੋਵੇ। ਦਿਨ ਸਿਰਫ 11 ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੌਰਚਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਯੂਪੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹੂਗਾ ਨਹੀਂ ਬਦਮਾਸ਼, ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਨਿਆ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਮਾਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 8 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਕਫੀਲ ਖਾਨ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਕਫੀਲ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ 11 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਖਿਆ? 200 ਦਿਨ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਫੀਲ ਖਾਨ ਇਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊ। 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਸਪੈਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਦੁਰਵਰਤਾਓ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਦੂ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਮਕੀ ਬੁਖਾਰ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚਮਕੀ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਰਵਰਤਾਓ। ਕੱਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹ ਵਰਤਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼, ਕੀ ਕਮਾਂਗੇ ਸੀ? ਅਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਬਲ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ, ਗੇਰੂਏ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਇਹਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੌਲੀਆ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੌਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ
ਬੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੇਰੂਏ ਰੰਗ ਦਾ ਤੌਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੰਨਾ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਆਦਮੀ ਡਾਕਟਰ ਕਫੀਰ ਖਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।